गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 1 ശ്ലോകം 5 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് എടുക്കുന്നത്. അത് എന്താണ് സൂതഗോസ്വാമിക്ക് വ്യാസാസം വരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വിവരിക്കുന്നതാണ്. അതൊക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജനാഞ്ജനാശലാഭിയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ച
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिं नित्यानन्दं महं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामकृतं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने हर्ष नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तस्वामिनिरामे नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणि प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशराज जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय हरे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः प्रभुपाद हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय स एकता तु मुनया प्रातर्हुदाहुदाग्नया सत्कृतं सूदमासीनं प्रभच्छुरितमादरात् स एकता तु मुनया प्रातर्हुदाग्नया सत्कृतं सूदमासीनं प्रभच्छुरितमादरात् स एकदा तु मुनया प्रातर्हुदाग्नया सत्कृतं सूदमासीनं पप्रच्छुरितमादरात् ഹരേ കൃഷ്ണ മൂന്നാൾക്കാർ ചൊല്ലിക്കോളൂ പിന്നീട് നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ചാൻസ് തരാം 4 ശ്ലോകങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് രാമചന്ദ്ര അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലി हरे कृष्ण ചൊല്ലി एकदा तु मुनयः प्रातर्हुदाग्नयः सस्रुदं सुदमासीनं बप्रच्छुरिदमाददादराद हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ സുവർണപ്രഭു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. स एकदा तु मुनयः प्रातर्हुदहुदाग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरितमादरात्. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ മാലതി മാതാജി ചൊല്ലി ഹരേ കൃഷ്ണ स एकदा तु मुनया प्रातर्हुदहुदाग्नया सत्कृतं सूदमासीनं प्रच्छुरितमादरात् हरे कृष्ण ഹരേ പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു ഹരേ കൃഷ്ണ स एकदा तु मुनयः प्रातर्हुदाग्नया सत्कृतं सूदमासीनं पप्रच्छुरितमादरात्. हरे कृष्ण. सिंधु रानी माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. स एकदा तु मुनयः प्रातर्हुदाग्नया सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरितमादरात्. हरे कृष्ण प्रभु. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ബാക്കി അടുത്ത ശ്ലോകം നിങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലാം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക്
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലാം, ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടി എടുക്കുമ്പോൾ അത് ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ തേ സന്യാസിമാർ ഏകത ഒരു ദിനം, തു എന്നാൽ മുനയഃ ഋഷിമാർ, പ്രാതഃ പ്രഭാതം, ഹുത കത്തിക്കുക, ഹുതാഗ്നയ യാഗാഗ്നി, സത്കൃതം ആദരപൂർവം, സൂതം ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി, ആസീനം ആദരപൂർവം ഉപവിഷ്ടനാവുക, പപ്രച്ചു അന്വേഷിച്ചു, ഇതം ഇതിനെക്കുറിച്ച്, ആദരാ ആദരപൂർവം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഒരു ദിവസം യാഗാഗ്നി ജ്വലിപ്പിച്ച് പ്രഭാത കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ശ്രീല സൂത ഗോസ്വാമിക്ക് ബഹുമാന്യമായ ഇരിപ്പിടം നൽകിക്കൊണ്ട് ശ്രേഷ്ഠരായ ഋഷിമാർ അത്യാദരവോടെ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതീവ താല്പര്യത്തോടെ ആരാഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഭാവാർത്ഥം കല്യുണ്ണി മാതാജി വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ, വായിച്ചോളൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ശാന്തി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഭാവാർത്ഥം കാണാലോ സ്ത്രീ ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ്? ആത്മീയ ഓക്കെ സോറി. വായിച്ചോളൂ. കല്യുണ്ണി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ശാന്തി മാതാജി വേറെ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മീയ സേവനത്തിന് ഉചിതമായ വേള പ്രഭാതമാകുന്നു. മഹാമുനിമാർ ഭാഗവത പ്രഭാഷകനെ അതിശ്രേഷ്ഠം ആദരണീയ സ്ഥാനമായ വ്യാസാസനം എന്ന ശ്രീ വ്യാസദേവ പീഠം നൽകി. സകലമാന ജനങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ആചാര്യൻ വ്യാസദേവനാകുന്നു. മറ്റെല്ലാ ആചാര്യന്മാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ മാത്രമാണ്. ശ്രീ വ്യാസവീക്ഷണങ്ങളെ അതേപടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരുവനാകുന്നു പ്രതിനിധി. ശ്രീ വ്യാസദേവൻ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത സന്ദേശങ്ങളാൽ പൂരിതമാക്കി. ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി ഈ സന്ദേശങ്ങൾ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ചു. ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര ശ്രേണിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യരായ സർവ ആചാര്യന്മാരെയും ഗോസ്വാമി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഗോസ്വാമിമാർ പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുകയും അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർക്കശ്യമായി അനുസരിക്കുകയും സർവേന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗോസ്വാമിമാർ ഭാഗവത അഭ്യസനങ്ങൾ ചഞ്ചലചിത്തരായി അർപ്പിച്ചു നൽകുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് അത്യധികം സന്നദ്ധതയോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, ഉചിതമായ രീതിയിൽ, അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ ആത്മീയ സന്ദേശം ശിഥിലമാക്കാതെ പ്രദാനം ചെയ്തു. പൂർവികന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് അവരുടേതായ സേവനങ്ങൾ, കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു. ഭാഗവത ശ്രോതാവ് ഭാഗവത പ്രബോധകനോട് സുവ്യക്തവും സവിസ്തരവുമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കായി ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാം. എന്നാൽ അവയൊന്നും തന്നെ വെല്ലുവിളി മനോഭാവത്തോടെ ആകരുത്. പ്രഭാഷകനോടും ഭാഗവത ശ്രദ്ധാവിഷയത്തോടും പൂർണ്ണ ആദരപൂർവമായ പരിഗണനയോടെ വേണം ഒരാൾ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന മാർഗമാണ് ഇത്. നിശ്ചയമായും ഉചിത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും വിധേയ മനോഭാവത്തിലൂടെയുള്ള ശ്രവണത്തിലൂടെ വേണം ഒരാൾ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അഭ്യസനം നടത്താൻ. ആകയാൽ ഋഷിമാർ പ്രബോധകനായ സൂത ഗോസ്വാമിയെ അത്യാദരവോടെ സംബോധന ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അടുത്തത് 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഋഷയ ഊജു ത്വയാ ഖലു പുരാണാനി സേതിഹാസാനി ചാനക ആഖ്യാതാന്യാപ്യതീതാനി ധർമ്മശാസ്ത്രാണി യാന്യുത. ത്വയാ ഖലു പുരാണാനി സേതിഹാസാനി ചാനക ആഖ്യാതാന്യപ്യതീതാനി ധർമ്മശാസ്ത്രാണി യാന്യുത. ഋഷയ ഊചു ത്വയാ ഖലു പുരാണാനി സേതിഹാസാനി ചാനക ആഖ്യാതാന്യാപ്യതീതാനി ധർമ്മശാസ്ത്രാണി യാന്യുത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. വിനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വയാ ഖലു പുരാണാനി വേദിഹാസാനി ചാനക ആഖ്യാതാന്യപ്യതീതാനി ധർമ്മശാസ്ത്രാണി യാന്യുത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യമാതാജി. അൺമ്യൂട്ട്. हरे कृष्ण प्रभु। त्वया खलु पुराणानि वेदिहासानि चानघा आख्याताद्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युता. हरे कृष्ण. ശാന്തി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ത്വയാ ഖലു പുരാണാനി സേതിഹാസാനി ചാനഘ ആഖ്യാതാനി അപ്യധീതാനി ധർമ്മശാസ്ത്രാണി യാന്യുത. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഋഷയ ഊചുഃ ത്വയാ ഖലു പുരാണാനി സേതിഹാസാനി ചാനഘ ആഖ്യാതാന്യപ്യധീതാനി ധർമ്മശാസ്ത്രാണി യാന്യുത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിന്ദു മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഋഷയ ഊജു ത്വയാ ഖലു പുരാണാനി സേതിഹാസാനി ചാനഘ ആഹ്യാതാന്യപ്യതീതാനി ധർമ്മശാസ്ത്രാണി യാന്യുത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. ഋഷയ ഋഷിമാർ, ഊജുഹ് അരുടി, ത്വയാ അങ്ങയാൽ, ഗലു നിസ്സംശയം, പുരാണാനി ദൃഷ്ടാന്ത സഹിത വ്യാഖ്യാനങ്ങളുള്ള വേദാനുബന്ധങ്ങൾ, സ ഇതിഹാസാനി ചരിത്രാഖ്യായികളോടെ, ച അനക സർവധർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായ, ആഖ്യാതാനി വർണ്ണിച്ചു, അപി എങ്കിലും, അതിദാനി പഠിച്ചത്, ധർമ്മശാസ്ത്രാണി ജീവിത പുരോഗതിക്ക് ഉതകുന്ന ഉചിതമായ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങൾ, യാനി ഇവയെല്ലാം, ഉദ അരുളി ചെയ്തു. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി വിവർത്തനം. ഋഷിമാർ അരുളി ചെയ്തു, ആദരണീയനായ സുധഗോസ്വാമി, അങ്ങ് സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനും ഉചിതമായ മാർഗനിർദ്ദേശം ലഭിക്കയാൽ ധർമ്മനിഷ്ഠമായ ജീവിതാചരണത്തിനുതകുന്ന സർവവേദ സാഹിത്യങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും ചരിത്രാഖ്യായികളിലും സുഗ്രാഹ്യമുള്ളവനാണ്. മാത്രവുമല്ല അവയൊക്കെ അങ്ങ് സുവ്യക്തവും സവിസ്തരവുമായി വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഋഷയ ഊജുഹ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, ഊജു എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ. ശൗനക ഋഷിയെ കൂടാതെ കുറെ ഋഷിമാർ അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഋഷിമാരും സൂത ഗോസ്വാമിയോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഊജു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ അർജുന ഉവാച, ഭഗവാൻ ഉവാച അല്ലെ, സഞ്ജയ് ഉവാച എന്നൊക്കെ കേട്ടു. ഉവാച ഒരാൾ പറയുന്നതിനെ ഉവാച എന്ന് പറയും അല്ലെ, കുറെ ആൾക്കാർ പറയുന്നതിനാ
ഊജു എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഋഷയ ഊജു, എല്ലാ ഋഷികളും പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. രാജി മാതാജി വായിച്ചോളൂ, ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചു. ഒരു ഗോസ്വാമി അഥവാ ഉത്തമ യോഗ്യനായ ശ്രീ വ്യാസദേവ പ്രതിനിധി നിശ്ചയമായും സർവ്വവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനാണ്. കലിയുഗത്തിൽ മുഖ്യമായ 4 പാപങ്ങൾ: 1 സ്ത്രീകളുമായുള്ള അവിഹിത ബന്ധം, 2 മാംസഭോജനം, 3 ലഹരിയുപയോഗം, 4 പലതരം ചൂതുകളികളിൽ ഏർപ്പെടൽ. ഇവയാണ് വ്യാസാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനാകുന്നതിന് ധൈര്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഗോസ്വാമി ഈ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നിശ്ചയമായും സ്വതന്ത്രനായിരിക്കണം. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച സകലവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാത്തവനോ നിഷ്കളങ്കമായ സ്വഭാവ മഹിമ ഇല്ലാത്തവനോ ആയ ഒരാളെ യാതൊരുവിധ കാരണവശാലും വ്യാസന പീഠത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനാകാൻ അനുവദിക്കരുത്. എല്ലാവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകയാൽ മാത്രം പോരാ, വെളിപ്പെട്ട ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലും അഥവാ വേദങ്ങളിലും നിപുണനും ആയിരിക്കണം. പുരാണങ്ങളിലും രാമായണം, മഹാഭാരതം മുതലായ ചരിത്രാഖ്യായികളിലും വേദങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്. ആചാര്യൻ അഥവാ ഗോസ്വാമി നിശ്ചയമായും ഈ സമസ്ത സാഹിത്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് നല്ല ജ്ഞാനമുള്ളവനാകണം. അവയൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാളുപരി സേവിക്കുകയും വിശദമാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അതിപ്രധാനം. ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളുടെ മാത്രമേ വെളിവാക്കപ്പെട്ട ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അഥവാ സാഹിത്യങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം സാത്മീകരിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. ശ്രവണേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ ശ്രവണമെന്നും വർണ്ണങ്ങളെ കീർത്തനമെന്നും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഇരു പ്രക്രിയകളാണ് ശ്രവണവും കീർത്തനവും. യഥാർത്ഥ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും യഥോചിതമായ രീതിയിൽ വിനയാനിതമായ അതീന്ദ്രജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ച ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ നൈസർഗിക ഗുണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവത വിഷയത്തെ യുക്തമായ രീതിയിൽ സവിസ്തരവും സുവ്യക്തവുമായി വർണ്ണിക്കാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം. യാനി വേദവിദാം ശ്രേഷ്ഠോ ഭഗവാൻ ബാദരായണഃ അന്യേ ച മുനയഃ സൂതാ പരാവരവിദോ വിദുഃ. യാനി വേദവിദാം ശ്രേഷ്ഠാ ഭഗവാൻ ബാദരായണഃ അന്യേ ച മുനയഃ സൂതാ പരാവരവിദോ വിദുഃ. യാനി വേദവിദാം ശ്രേഷ്ഠോ ഭഗവാൻ ബാദരായണഃ അന്യേ ച മുനയഃ സൂതാ പരാവരവിദോ വിദുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോ വിദ്യമാത, ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യാനി വേദവിദാം ശ്രേഷ്ഠോ ഭഗവാൻ ബാദരായണഃ അന്യേ ച മുനയഃ സൂതാ പരാവരവിദോ വിദുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ നമ്പൂരി മാതാജി പാടിക്കൊള്ളുക, ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാമോ? ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത് മറിഞ്ഞു പോന്നു സ്വാമി, അത് പോയല്ലോ. യാനി വേദവിദാം ശ്രേഷ്ഠോ ഭഗവാൻ ബാദരായണ അന്യേ ച മുനയഃ സുതാ പരാവരവിദോ വിദുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യാനി വേദവിദാം ശ്രേഷ്ഠോ ഭഗവാൻ ബാദരായണഃ അന്യേ ച മുനയഃ സൂതാ പരാവരവിദോ വിദുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ.
यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायण अन्ये च मुनय सुत परावरविदो विदो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राजी माता जी हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायण अनेन्यमुनय सुधा पारावरविदो विदुः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। അതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. യാനി എല്ലാം, വേദവിദാം വേദപണ്ഡിതർ, ശേഷ്മ ശ്രേഷ്ഠം, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ അവതാരം, ബാദരായണ വ്യാസദേവൻ, അന്യേ മറ്റുള്ള, ച മുനയാ മുനിമാർ, സൂത അലയോ സൂതഗോസ്വാമി, പരാരവിദോ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠരിൽ ഭൗതികവും അഭൗതികവുമായ ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തി, വിദുഹു അറിയുന്നവൻ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീലപ്രഭുപാദ. അല്ലയോ സൂതഗോസ്വാമി, ശ്രേഷ്ഠ വേദാന്ത പണ്ഡിതനാകിയാൽ അങ്ങേക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വ്യാസദേവന്റെ ജ്ഞാനം പരിചിതമാണല്ലോ. മാത്രവുമല്ല ഭൗതികവും അഭൗതികവുമായ ജ്ഞാനങ്ങളെല്ലാം നേടിയ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠരെയും താങ്കൾക്ക് പരിചയമുണ്ടല്ലോ. ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചുള്ള ആരോ വായിക്കുന്നത്? വിദ്യമാതാജി വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മസൂത്രം അഥവാ ബാദരായണി വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക വ്യാഖ്യാനമാണ്. വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെയും സർവ വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും സാരാംശമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെയും രചയിതാവ് വ്യാസദേവനാകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ നൈസർഗികം അഥവാ സ്വാഭാവികം എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വ്യാസദേവന് പുറമെ ഗൗതമ, കനാദ, കപില, പതഞ്ജലി, ജമിനി, അഷ്ടാവക്ര എന്നീ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഷഡ്വിധ തത്വശാസ്ത്രജ്ഞാനോചിതമായ സിദ്ധാന്ത സംഹിത രചിച്ച മറ്റ് ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിമാരുമുണ്ട്. വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ ആസ്തിക്യത്തെ ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്ന വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായി വിശദമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ മറ്റു തത്വസംഹിതകളിൽ സർവകാരണങ്ങളുടെയും പരമകാരണത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു പ്രായോഗിക സൂചനയും പ്രതിപാദിക്കാതെ ദാർശനിക വീക്ഷണങ്ങളെ മാത്രം വീക്ഷിച്ചിരുന്നു. മറ്റെല്ലാ സമ്പ്രദായങ്ങളെയും അവഗണിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ആസ്തിക്യ ആലോകനങ്ങളെ പരിപൂർണമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ സർവമാന ദാർശനിക സൈദ്ധാന്തിക സംഹിതകളെയും കുറിച്ച് ജ്ഞാനം നേടിയ ശേഷം മാത്രമേ വ്യാസാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനാകാവൂ. ശ്രീല സൂത ഗോസ്വാമി യഥാർഹമായ ആചാര്യനാകയാൽ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിമാർ അദ്ദേഹത്തെ വ്യാസാസനത്തിൽ അവരോധിച്ചു. ആധികാരിക പ്രാമാണിക അവതാരമാകയാൽ ശ്രീല വ്യാസദേവനെ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. വേത്തത്വം സൗമ്യ തത്സർവം തത്വതസ്തനുഗ്രഹാത് ബ്രൂയുസ്നിഗ്ധസ്യ ശിഷ്യസ്യ ഗുരവോ ഗുഹ്യമപ്യുതാ. വേത്തത്വം സൗമ്യ തത്സർവം തത്വതസ്തനുഗ്രഹാത്
ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युता वेत्तत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहा ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युता. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഞാനാണോ ചൊല്ലേണ്ടത്? വേദത്വം സൗമ്യ തത്സർവം തത്വതസ്തദനുഗ്രഹാത് ബ്രൂയുസ്നിഗ്ധസ്യ ശിഷ്യസ്യ ഗുരവോ ഗുഹ്യമപ്യുത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആരാ ചൊല്ലുന്നത്? ബിനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദത്വം സൗമ്യ തത്സർവം തത്വതസ്തദനുഗ്രഹ ബ്രൂയു സ്നിഗ്ധസ്യ ശിഷ്യസ്യ ഗുരവോ ഗുഹ്യമപ്യുത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തി മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജ്യ മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വേദത്വം സൗമ്യ തത്സർവം തത്വസ്തനുഗ്രഹാത് ബ്രൂയുഃ സ്നിഗ്ധസ്യ ശിഷ്യസ്യ ഗുരവോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. വേത്ത അങ്ങ് നിപുണനാകുന്നു, ത്വം അങ്ങേക്ക് ബഹുമതിയായി, സൗമ്യ സൗമ്യനായ, തത് അവർ, സർവം എല്ലാ, തത്വത യഥാർത്ഥത്തിൽ, തത് അവരുടെ, അനുഗ്രഹത്താൽ, ബ്രൂയു വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയും, സ്നിഗ്ധസ്യ വിനയാന്വിതൻ, ശിഷ്യസ്യ ശിഷ്യന്മാരിൽ, ഗുരവ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാർ, ഗുഹ്യം അതീവ രഹസ്യമായ, അച്യുത പ്രദാനം ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സംസ്കൃത വിവർത്തനം. അങ്ങ് വിനയാന്വിതനാകിയാൽ അങ്ങയുടെ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാർ ബഹുമതിയായി ഒരു ഉത്തമ ശിഷ്യന് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും അങ്ങയിൽ നിന്നും ചൊരിഞ്ഞു. ആകയാൽ അവരുടെ അടുക്കിൽ നിന്നും ശാസ്ത്രീയമായി അഭ്യസിച്ചതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് സുവ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചു നൽകാൻ അങ്ങേക്ക് സാധ്യമാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുറാണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചു. ആത്മീയ ആചാര്യനെ സംതൃപ്തനാക്കി അപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന് നിർവാജ്യമായ അനുഗ്രഹം നേടുകയാണ് ആത്മീയ ജീവിത രഹസ്യം. ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ടാക്കൂർ ആത്മീയ ആചാര്യനെ സംബോധന ചെയ്യുന്ന 8 വരികളടങ്ങുന്ന തന്റെ പ്രശസ്തമായ പദ്യശകലത്തിൽ ഇപ്രകാരം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്റെ ആദരപൂർവമായ പ്രണാമങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംതൃപ്തിയിലൂടെ മാത്രമേ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാവൂ എന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം അസംതൃപ്തനായാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാര മാർഗനാശം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ആകയാൽ ആത്മീയ ആചാര്യനോട് ശിഷ്യൻ വിനയാന്വിതനും
അനുസരണയുമുള്ളവനായിരിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഒരു ശിഷ്യനെന്ന നിലയിൽ ശ്രീല സൂത ഗോസ്വാമി സർവ്വവിധ യോഗ്യതകളുമുള്ളവനാകിയാൽ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠരും ആത്മസാക്ഷാത്കാര സിദ്ധിച്ചവരുമായ ശ്രീല വ്യാസദേവനെ പോലുള്ള മറ്റ് ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരും എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്തു. ശ്രീല സൂത ഗോസ്വാമി ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ ആത്മീയ ആചാര്യനാണെന്ന പൂർണ്ണ ബോധമുള്ളതാകിയാൽ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിമാർ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സൂത ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കാൻ ഉത്സുകരായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്നലെ നൈമിഷാരണ്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വിവരിച്ചത് കേട്ടു അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ സൂത ഗോസ്വാമിക്ക് വ്യാസാസനം ഇരിപ്പിടം ഒരുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അല്ലെ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ അഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയത്തെ കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദിനധാരണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുവാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നിരുതാമൻ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരണ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീ വസാദി ഗൗരവക്തം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗോവിന്ദായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ഒരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ആ വ്യാസദേവനിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അല്ലെ. ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് സൂത ഗോസ്വാമി അല്ലെ. അപ്പോ ആ നൈമിഷാരണ്യത്തില് സൂത ഗോസ്വാമിക്കായിട്ട് ഇരിപ്പിടങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ പിതാവായിട്ടുള്ള രോമഹർഷൻ അദ്ദേഹം ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അവിടെ ഇവർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവിടെ സാക്ഷാൽ ബൽരാമൻ തന്നെ വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. ആദിഗുരു നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ വിസ്തരണമാണ് ബൽരാമൻ അല്ലെ. ബൽരാമനിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് എല്ലാ വിസ്തരണങ്ങളും ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ആ ബൽരാമൻ തന്നെ അവിടേക്ക് വരികയുണ്ടായി ആ നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ. അപ്പോ അവിടെ വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ആ ബൽരാമനെ പ്രണമിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ആ രോമഹർഷൻ മാത്രം ആ ബൽരാമനെ പ്രണമിച്ചില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാര് ഗുരുക്കന്മാരും അവരൊക്കെ വന്ദിക്കണം അല്ലെ, അവരൊക്കെ പ്രണമിക്കണം അല്ലെ. എന്താണ് ആ കുന്താനം തന്നെ പറയുന്നത്, സജ്ജനങ്ങളെ കാണുന്ന നേരത്ത് ലജ്ജ കൂടാതെ വീണു നമിക്കണം അല്ലെ. സജ്ജനങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഇത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമാണ് ബൽരാമൻ. അവിടെ വന്നിട്ട് ആ രോമഹർഷൻ നിന്ദിച്ചു അല്ലെ. അവർ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അർത്ഥം? നിന്ദിക്കലാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ബൽരാമന് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പുല്ലെടുത്തിട്ട് അത് രോമഹർഷന്റെ കഴുത്തിന് നേരെ വീശുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ രോമഹർഷനെ വധിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നിട്ട് സൂത ഗോസ്വാമിയോട് നീയാണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ യോഗ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഇവിടെ വ്യാസാസനത്തിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് ഇരുത്തുന്നതാണ് അല്ലെ ആ സൂത ഗോസ്വാമി. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ഈ എന്താണ് ഇന്നത്തെ ഉള്ള ഇങ്ങനെ പൊളിറ്റീഷ്യന്മാരൊക്കെ കളിക്കുന്ന പോലെ മക്കളെ അങ്ങനെയുള്ളതല്ല അല്ലെ. അപ്പോ ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കേൾക്കണം അല്ലെ. അതാണ് നമ്മുടെ ആ പരമ്പരയിലുള്ളതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ സ്വന്തം മകനാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി. എന്നിട്ടും ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ദീക്ഷ കൊടുത്തില്ല. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, നീ വൃന്ദാവനത്തിൽ ബാബാജിയുണ്ട്, ഗൗരകിഷോർ ദാസ് ബാബാജി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നീ ദീക്ഷ എടുക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് 20ഓളം പ്രാവശ്യമാകാനും ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ദീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യാചിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ എന്താണ് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാം അല്ലെ. എന്നാൽ അതല്ല, ആ പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെ. തന്റെ മകനാണെന്നുള്ള ഇതില്
കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്താണ് ഇവിടെ സുഗതഗോസ്വാമിയുടെ അച്ഛനാണെന്നുള്ള ഇതില് ആ രോമഹർഷൻ അതിനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നിട്ട് എന്താണ് ആ ശരിയായ സ്രോതസ്സല്ല അല്ലെ, ശരിയായ അതാണ് പറയുന്നത് വ്യാസപീഠം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ് ആ നമ്മള് ശ്രീമദ് ഭാഗവതമൊക്കെ എടുക്കുന്നതിനെ വ്യാസപീഠം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വ്യാസദേവന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. വ്യാസദേവൻ ആരാണ്? കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസൻ അല്ലെ. എല്ലാ വേദങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് വേദവ്യാസനാണ്. വേദവ്യാസൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ വ്യാസദേവന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് വ്യാസപീഠത്തിലിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ വ്യാസ ആസനം എന്ന് പറയുന്നത്, വ്യാസപീഠം വ്യാസാസനം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ യഥാർത്ഥത്തില് വ്യാസദേവനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. എന്നാല് അവിടെ ഒരു വ്യാസദേവന്റേതായിട്ടുള്ള പ്രതിനിധി വ്യാസദേവൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. വ്യാസദേവനെ മധ്വാചാര്യർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 800 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ മധ്വാചാര്യർ വ്യാസദേവനിൽ നിന്നും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ നമുക്കറിയാം അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം അത് മധ്വാചാര്യരാണ് അല്ലെ. അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം ശങ്കരാചാര്യർ എല്ലായിടത്തും പ്രചരിച്ചു. അതിനെ എതിർക്കാനായിട്ട് ദ്വൈത ഫിലോസഫി അത് മധ്വാചാര്യരാണ് പ്രചരിച്ചത്. ആ മധ്വാചാര്യർ സാക്ഷാൽ വ്യാസദേവനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ വ്യാസദേവൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. നമ്മളെന്താണ് നമ്മളെ അജ്ഞാനത്തിന്റെ തിമിരമാണ് നമ്മളെ കണ്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വ്യാസദേവന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ആ ഭാഗവതം പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഗുരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം, അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ സൂതഗോസ്വാമി അതിന് ഏറ്റവും യോഗ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. എന്താണ് ആ വ്യാസദേവൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലേ എല്ലാ ജ്ഞാനവും. വ്യാസദേവൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമാണ് വ്യാസദേവൻ. അപ്പൊ ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സൂതഗോസ്വാമി അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും യോഗ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി സൂതഗോസ്വാമി തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സൂതഗോസ്വാമിക്ക് അവിടെ എന്താണ് വ്യാസാസനമൊക്കെ ഒരുക്കുന്നു. അപ്പോ എന്താണ് രാവിലെ തന്നെ അല്ലെ, രാവിലെയാണ് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം അല്ലെ. രാവിലെയാണ് നമ്മൾ ജപിക്കാനും എല്ലാറ്റിനും അല്ലെ. അതാണ് ആത്മീയ കാര്യം. ആ സമയത്ത് സത്വഗുണം ഏറ്റവും ഉയർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. പിന്നീട് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ഗുരുവിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച്. ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രതിനിധിയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂറിന്റെ ഗുരു അഷ്ടകം നമ്മള് എപ്പോഴും മംഗളാരതിക്കൊക്കെ പാടുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഗുരു അഷ്ടകം അല്ലെ. ആ ഗുരു അഷ്ടകം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരെയാണ് അതില് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? ഗുരുവിനെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആരതിയൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗുരുവിനെയാണ് അതിൽ പ്രകീർത്തിക്കുന്നത്. വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ രചിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതിലെന്താണ് പറയുന്നത്? സംസാര ലോക ത്രാണായ കാരുണ്യ ഗാനാഗനാത്വം പ്രാപ്തസ്യ കല്യാണ ഗുണനവസ്യ വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. വർത്തനം മേഘങ്ങൾ മഴ ചൊരിഞ്ഞ് എപ്രകാരം കാട്ടുതീ അണക്കുന്നുവോ അപ്രകാരം കരുണാസമുദ്രമായ ആത്മീയ ഗുരു ഭൗതിക അസ്തിത്വമാകുന്ന ആളിക്കത്തുന്ന തീക്കെടുക്കുന്നു. മംഗളകരമായ ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയ ഇപ്രകാരമുള്ള ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഞാൻ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. അപ്പോ ഇവിടെ ഗുരുവിന്റെ പാദങ്ങളിലാണ് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ് ഗുരുവിന് എന്താ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? നമ്മുടെ സംസാര സാഗരത്തിലുള്ള അല്ലെ നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അനേകം വിഷമങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നു കാട്ടുതീ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമുക്ക് ഇവിടെ കാടില്ലാതുകൊണ്ട് കാട്ടുതീ ഉണ്ടാകുന്ന വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ കാട്ടുതീ ഉണ്ടാവും. അത് മാസങ്ങളോളം കത്തും അല്ലെ. അതിനെ ഫയർ എഞ്ചിൻ കൊണ്ടൊന്നും ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ല. അവിടെ എന്താണ് മഴ പെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭൗതിക അസ്തിത്വമാകുന്ന ആളിക്കത്തുന്ന തീയെ കെടുത്താൻ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള അല്ലെ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി അല്ലെ മറ്റുള്ള നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാം ആധ്യാത്മിക ആദി ഭൗതിക ആദിദൈവം ഇങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്തേ സാധിക്കുള്ളൂ? ആ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്നു. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ ഗുരുവാഷ്ടകത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നു സാക്ഷാൽ സമസ്ത ശാസ്ത്രേ ഉക്തസ്തദാ സാധ്വി ഹിന്ദു പ്രഭോര്യ പ്രിയേവ തസ്യ
വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. ആത്മീയ ഗുരു ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്ത സേവകനാകിയാൽ ഭഗവാന് തുല്യം ആദരണീയനാണ്. എല്ലാ സാധു ശാസ്ത്രങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ ആധികാരികനായ പ്രതിനിധിയായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഞാൻ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആത്മീയ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സേവകനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ട് നമ്മളെല്ലാം ആദരവും കൊടുക്കണം അല്ലെ. ഒരിക്കലും ഭഗവാനല്ല അല്ലെ. പല ഗുരുക്കന്മാരും ഇന്ന് കാണുന്ന കലികത്തിന്റെ ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ എന്താ പറയാ, ഞാൻ ഭഗവാനാണ്, ഞാനാണ് ദൈവം എന്ന് പറയാ അല്ലെ. എന്നാലും പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന അവരോട് ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഒന്നിക്കലും വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരാൻ പറയാ അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ എടുത്തു ഉയർത്താൻ പറയാം. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കലികത്തിലെ ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു തരാൻ പറയാം അല്ലെ. അല്ലാണ്ട് ഈ സിദ്ധികൾ അഷ്ടസിദ്ധികളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ആൾക്കാരെ മയക്കിട്ട് ഞാൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അത് വിശ്വസിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ നമ്മള് ഒരാൾ ദൈവമാണെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രം ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം. ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണോ ഉള്ളത് അല്ലെ, ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഉയർന്ന ആചാര്യന്മാർ വൈഷ്ണവര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണോ ഒക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്, അത് ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രം അത് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാം. പിന്നെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ യസ്യ പ്രസാദാത് ഭഗവത് പ്രസാദോ യസ്യ അപ്രസാദാന്നഗതി കുതോപി ധ്യായം സ്തുവം തസ്യ യശസ്ത്രീ സന്ധ്യം വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യത്താലാണ് ഒരുവന് കൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നത്. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യമില്ലാത്ത ഒരുവന് ആത്മീയ പുരോഗതി കൈവരിക്കാനാവില്ല. അതിനാൽ ഒരുവൻ ദിവസവും 3 നേരമെങ്കിലും ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്മരിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരമുള്ള ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഞാൻ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. വന്ദേ ഗുരു ശ്രീ ചരണാരവിന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, ഗുരുവിന്റെ പാദങ്ങളിൽ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആര് പ്രസാദിക്കണം? ആത്മീയ ഗുരു അല്ലെ. യസ്യ പ്രസാദാത് ഭഗവത് പ്രസാദോ യസ്യ അപ്രസാദാൻ നഗതിക്കുതോ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കണം അല്ലെ. നമുക്ക് ഒരു നദി കടന്നിട്ട് അക്കരെ എത്തണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത്? നമുക്കൊരു ബോട്ട് വേണം അല്ലെ. അപ്പോ ആ ബോട്ടില്ലാതെ നമ്മൾ നദി ക്രോസ് ചെയ്യൽ വളരെ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഒരു ബോട്ട്, ആ ബോട്ട്മാൻ, അതാണ് ഗുരു അല്ലെ. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനല്ലേ. നമുക്ക് നേരിട്ട് എത്തല് വളരെ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗുരു നമ്മളെ എല്ലാ തരത്തിലും സഹായിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഗുരുവിനെ ഒരു ദിവസം 3 നേരമെങ്കിലും നമ്മൾ സ്മരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു, സ്തുതിക്കുകയും വേണമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ. അപ്പൊ ഒരിക്കല് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ വെച്ചിട്ട് സിഖുകാരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഗുരുനാനാക്ക് ഒരിക്കല് അവിടെ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് സ്തുതിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ, ആ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ഇതെന്തെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഗുരുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നതോ? അപ്പോ അവര് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി, അത് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ പുറത്തു പോയപ്പോഴും കാണുന്നത് ഈ ഗുരുനാനാക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ആ ഗുരുനാനാക്കിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർ ഇതെല്ലാവരും ഗുരുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നതാണ്, ഭഗവാനെയല്ല സ്തുതിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പോ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗുരുനാനാക്ക് പുറത്തു വന്നപ്പോഴും അവിടെയുള്ളവര് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഗുരുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു, അവിടെ വിറകൊക്കെ ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കലായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഈ തീയെ കയ്യിലെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോ അവർ പറഞ്ഞു, തീ കയ്യിലെടുക്കാനാണ്, നമ്മുടെ കൈ കൊള്ളില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഗുരുനാനാക്ക് ഒരു വിറക് എടുത്തിട്ട് ആ തീയിൽ കാണിച്ചിട്ട് ആ തീ വിറകിന്റെ മുകളിൽ ആക്കിയിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഞാൻ തീയെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതെന്താണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ളത്? തീ തന്നെയാണ് അല്ലെ. നിങ്ങൾക്ക് തീ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ തീയെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കും അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ലഭിക്കല് വളരെ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. ഗുരു അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. നമ്മൾ വീഴ്ചയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 2ാം ജന്മമാണെന്ന് പറയും. ആ ഗുരു നമ്മുടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ദീക്ഷയൊക്കെ തരുന്നത്, സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരൊക്കെ തരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഗുരു അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. നമുക്ക് യാതൊരു അത്രയും അടുത്ത പരിചയമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ.
എന്നാലും നമ്മളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദര് നമ്മളോടല്ല എത്ര കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നല്ലേ. പ്രഭുപാദർക്ക് നമ്മളെ ഓരോരാളെയും പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയോ ഇല്ല അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ അത്രയും കാരുണ്യവാനായ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും അല്ലെ, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പോ ആ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. ആ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ലഭിക്കല് വളരെ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ്? ഗുരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്ന നേരിട്ട് ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. മഹാജനേന യഥസ്ഥബന്ധം, ആ മഹാജനങ്ങളുടെ കാലടികൾ നമ്മൾ പിന്തുടരണം അല്ലെ. ധാരാളം മായാവാദികളൊക്കെ കാണാം അല്ലെ. അവര് നമ്മളെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും അല്ലെ. നമ്മൾ അതിൽ ആകർഷിച്ചിട്ടായാൽ എന്താണ്, നമുക്കും ആ ഫിലോസഫിയാണ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, മായാവാദി ഭാഷ്യാശ്വിനിലെ സർവനാശം. മായാവാദികളുടെ ആ ഭാഷ്യം നമ്മൾ വായിക്കുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സർവനാശത്തിലേക്ക് എത്തും. എന്താണ് മായാവാദികൾ പറയുന്നത്? ഭഗവാന് രൂപമില്ലെന്നാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന് അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപമുണ്ട് അല്ലെ, എല്ലാവരിലും വർണ്ണിക്കുന്നു അല്ലെ. ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും വേണും ഗണന്തം അരവിന്ദ ദളായദാശം ബർഹാവതാം സമസിതാംബുജ സുന്ദരാംഗം അല്ലെ, സന്ദർഭകോടി കമനീയ വിശേഷ ശോഭം ഗോവിന്ദമാതി. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് ബ്രഹ്മാവ് വർണ്ണിക്കുന്നു അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലും വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ബർഹാപീഠം നടവരു കർണിയോ കർണികാരം വിവൃദ്ധ കനക വിഷം വൈജയന്തിയും സമാല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാറ്റിലും വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപം ഉണ്ടല്ലേ. എന്നാൽ മായാവാദികൾ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ പിന്നെ എവിടെയാണ് ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ? നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. നമ്മളെ യഥാർത്ഥ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. മായാവാദികൾ പറയുന്ന പോലെ ഭഗവാൻ രൂപമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയാ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. നമ്മള് അങ്ങനെയുള്ള മായാവാദികളിൽ നിന്ന് കേൾക്കരുതെന്ന് പറയും ശാസ്ത്രം. അത് എന്താണ്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതമായാലും ഭഗവത്ഗീത ആയാലും ഒക്കെ ആ ഗ്രന്ഥം നല്ലതാണ്. എന്നാല് അത് പറയുന്ന ആൾക്ക് ശുദ്ധിയില്ലെങ്കിൽ, ഒരു മായാവാദിയാണെങ്കിൽ അത് അശുദ്ധമാവും അല്ലെ. നമ്മളൊരു പാല് നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ അതില് ഒരു തുള്ളി പാമ്പ് അതില് സ്പർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? അത് വിഷമായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള മായാവാദികളിൽ നിന്നൊന്നും കേൾക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ സൂതഗോസ്വാമിക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രവചിക്കാനായിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാനായിട്ട് സൂതഗോസ്വാമിയെ അവിടെ വ്യാസാസനത്തിൽ ഇരുത്തുവാനായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. നമുക്കിനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഇനി സൂതഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും 6 കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുന്നു, 6 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് ഇനി വരുന്ന അധ്യായങ്ങളും ആ സ്കന്ധങ്ങളൊക്കെ 12 സ്കന്ധങ്ങളിലായിട്ട് ഈ ഋഷിമാരുടെ, ശൗനകാദി ഋഷിമാരുടെ ചോദ്യത്തിന് സൂതഗോസ്വാമി നൽകുന്ന ഉത്തരങ്ങളാണ് ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പ്രഭുപാദ की जय, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും